नमस्कार जय जगन्नाथ। आज मार्च मास 28 तारिख शनिवार। मु आज आपण मानक पई केतेगोटी गुरुत्वपूर्ण खबर आनिछि। आजिर प्रथम खबर, रामनवमी रे राममय सारा ओडिशा। कटकरू भद्रक, संबलपुररू बालेश्वर सबुठी जय श्रीराम नारा। भुवनेश्वर राम मंदिर रे सकाळु सकाळु श्रद्धालुंक लंबा धाड़ी लागिथिला। शह शह श्रद्धालु मंदिर रे पहुंची पूजार्चना करिथिले। कटक रे रामनवमी रे होईची विशाल शोभा यात्रा। घंट घंटा और डीजेर ताळे ताळे हजार हजार रामभक्त सहर परिक्रमा करिसंती। भद्रक रे सहर परिक्रमा करिछि 150 रु अधिक सुसज्जित मेढ़। एही अवसर रे विशाल नगर संकीर्तन नेहरू स्टेडियम रु बाहरिथिला। परवर्ती खबर, रामंक नगरी अयोध्या रे रामनवमी अत्यंत उत्साहर सह पालन करा जायछि। रामलालांक जन्मवार्षिक पालन पई बहु संख्यक भक्त एकाठी होइथिले, किंतु एही वर्ष उत्सव टिके भिन्न थिला, कारण रामलालांक सूर्य तिलक करा जायथिला। भगवान रामंक शिशु रूपक रामलाला सूर्य तिलक समारोह मध्याह्न 12 रे होइथिला। एही कार्यक्रम पई मध्य विशेष प्रस्तुति करा जायथिला। सूर्य तिलक एक दिव्य दृश्य देखिवा पई सारा विश्वरू बहु संख्यक भक्त अयोध्या आसीथिले। सूर्य तिलक रे सूर्यंक किरण गर्भगृह रे रामलालांक कपाल रे 4 मिनिट पई रहिथिला। प्रधानमंत्री मोदी निजे दिल्ली रे टीवी रे अलौकिक दृश्य देखि अभिभूत होइथिले। एही दिव्य दर्शन समय रे प्रधानमंत्री मोदी हाथ जोड़ी रहिथिले। रामलालांक पई सूर्य तिलक रा ठीक प्रयोग सुनिश्चित करिवा पई दीर्घ समय धरी प्रयास जारी रहिथिला। इंजीनियर माने एहा उपरे कार्य करिथिले। रामनवमी रे सूर्य तिलक पूर्वरु सूर्यंक किरण सीधासळख रामलालांक कपाल रे पड़िबा पई 2 रु 3 परीक्षण करा जायथिला। सूर्य तिलक संपर्क रे राम मंदिर ट्रस्ट कहिछि सूर्य तिलक आगामी 20 वर्ष पर्यंत अनुष्ठित हेबो। सूर्य तिलक रो निजस्व धार्मिक गुरुत्व रहिछि, कारण प्रभु राम जने सूर्यवंशी थिले। प्रभु सूर्य तांको परिवार रो देवता थिले। परवर्ती खबर, राज्यर समस्त स्वास्थ्य प्रतिष्ठान गुड़िकर अग्नि निरापत्ता व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग लोकसेवा भवन ठारे आभासी माध्यम रे समस्त जिलापाल एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक करी विस्तृत आलोचना करिसंती। मान्यवर मंत्री स्वास्थ्य प्रतिष्ठान गुड़िकर अग्नि निरापत्ता भित्तिभूमि निमंते निरीक्षण, आवश्यक एस्टिमेट एवं समय सीमा मध्य शेष करने को समस्त जिलापाल मानकु निर्देश देइथिले। मान्यवर मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी निर्देश क्रमे हॉस्पिटल रे अग्नि निरोध और निर्वापक व्यवस्था को कड़ाकड़ी भाव पालन करा जाउची। स्वतंत्र टास्क फोर्स गठन, मॉक ड्रिल, नियमित जांच, अग्नि निर्वापक व्यवस्था सह चालू रहितबा प्रकल्प शीघ्र शेष करबा निमंते निर्देश दैचंती। जिलापाल मानकर एसबु गुरुत्वर सह पालन करबा निमंते अधिकारी मानकु निर्देश दिया जायछि। समीक्षा बेले मंत्री महोदय रोगी सुरक्षा को ध्यान देई जिलापाल मानकु निर्देश देई कहिथिले जे समस्त मेडिकल कॉलेज, जिला मुख्य चिकित्सालय और अन्य स्वास्थ्य केन्द्र रे नियमित भाव अग्नि सुरक्षा जांच करा जिवो। समस्त अग्नि निरापत्ता उपकरण व्यवहार योग्य रहिबा आवश्यक। नियमित भाव फायर सेफ्टी ऑडिट और मॉक ड्रिल आयोजन करा जिवो। एहा सह फायर सर्विस और पूर्त विभाग सह समन्वय रखी आवश्यक पदक्षेप नेबाकु मध्य निर्देश देइथिले। परवर्ती खबर, अलाहाबाद हाईकोर्ट निकट रे उत्तर प्रदेश रो शाहजहानपुर रे एक लिव इन दंपति द्वारा दाखल कर रिट पिटिशन शुणाणी करी कहिसंती जे जने विवाहित पुरुष जने वयस्क महिला सहमति भित्ति रे लिव इन संपर्क रे थिबारु तांको विरोध रे मामला रुजु करा जाई परिबो नहीं। एही दंपति सेमानक विरोध रे महिलांक मांक द्वारा दाखल होइतिबा पुलिस मामला को खारज करने को अनुरोध करथिले। कोर्ट नैतिकता और आईन भितर थिबा प्रभेद को सूचाई देई कहिसंती जे आईन अनुसार पुरुष द्वारा कौन अपराध करा जाइथिबा परि मने हो नहीं एवं वयस्क महिलांक सह लिव इन संपर्क सहमति भित्ति रे होइछि। नागरिक अधिकार, सामाजिक मत किंबा नैतिकता द्वारा निर्देशित होई परिबो नाही बोली कोर्ट गुरुत्वारोप करिसंती। तदनुजाई आवेदनकारी दंपति को गिरफ न करने को कोर्ट पुलिस को निर्देश देइचंती। एप्रिल 8 रे एही मामलार परवर्ती शुणाणी पई धार्य करा जाइछि। जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना डिविजन बेंच एही आदेश देइचंती। परवर्ती खबर, भंजनगर सेच डिविजन अधीन डह मध्यम जलसेचन प्रकल्प एसडीओ पंचु बेहरा विजिलेंस द्वारा गिरफ होइचंती। आय बहिर्भूत संपत्ति ठुला अभियोग रे गतकाली सकाळु तांका सरकारी कार्यालय और बासभवन सह विभिन्न स्थान रे विजिलेंस पक्षरु चढ़ऊ होइतिला। समान समय रे 5टी स्थान रे छानबीन होइतिला बेले पंचुंग क्वार्टर्स और घरु नगद 18 लाख टंका सह विपुल सुना, जमी, कागज पत्र, आर्थिक निवेश सह बहु गुरुत्वपूर्ण तथ्य विजिलेंस हातेइतिला। गतकाली भोर 5टा बेले विजिलेंस टीम पंचुंग सरकारी क्वार्टर्स और चैम्बर रे पसिथिला। समान समय रे ब्रह्मपुर
ବ୍ରହ୍ମପୁର ବସନ୍ତ ବିହାର ଚତୁର୍ଥ ଗଳିରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଚଢଉ କରିଥିଲା। ଏହା ବାଦ ପୋଲସରାର ପୈତୃକ ଘର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିମାନନଗରରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଛାପା ମାରିଥିଲା। ପଞ୍ଚୁ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ଥିଲାବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଘରେ ପତ୍ନୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। 3 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି ଓ 7 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଏହି ଚଢଉରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଚଢଉ ବେଳେ ଭଞ୍ଜନଗରରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରୁ ନଗଦ 3,72,800 ଟଙ୍କା ସମେତ କିଛି ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଘରୁ ନଗଦ 15.13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଜମି, ଘର କିଣା କାଗଜପତ୍ର ସମେତ ବ୍ୟାଙ୍କ, ପୋଷ୍ଟାଲ ଜମା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ନିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ବହୁ ତଥ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ମିଳିଛି। ପଞ୍ଚୁ ଓ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାଁରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବସନ୍ତ ବିହାରରେ 3,550 ବର୍ଗଫୁଟର 3 ମହଲା ଘର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ 5ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମି ଥିବାର ଜଣାପଡିଛି। ଏଥିସହ 37 ଲକ୍ଷର ଗୋଟିଏ ଜେସିବି ମେସିନ ଓ 57 ଲକ୍ଷର କଂକ୍ରିଟ ମିକ୍ସଚର ମେସିନ, ଗୋଟିଏ ହୁଣ୍ଡାଇ i20 କାର, 3ଟି ବାଇକ୍ ସମେତ ସୁନା ହାର, ଚୁଡ଼ି, କାନଫୁଲ, ମୁଦି, ଲକେଟ ସହ ରୂପା ପାଉଁଜି, ମୁଦି, ବ୍ରାସଲେଟ ଆଦି ଜବତ ହୋଇଛି। 1 ଗ୍ରାମରୁ 10 ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15ରୁ ଅଧିକ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ବିସ୍କୁଟ ସମେତ କେତେକ ରୂପା ମୁଦ୍ରା ତାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଘରୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଓ ଔଷଧ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଏହାର ଏକ ବିପରୀତ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହରର ଅମଲିପାଲି ବାଇପାସ ରାସ୍ତାକଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଦା ଭିତରେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ସରକାରୀ ଔଷଧ ପଡି ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 2.5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏବଂ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନିକଟସ୍ଥ ଅମଲିପାଲି ବାଇପାସ ନିକଟରେ ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଔଷଧ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟାବଲେଟ ଏବଂ ସିରପ ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଏହି ଔଷଧ ଗୁଡିକ ଏକ୍ସପାରି ତାରିଖ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଅବଧି ଆହୁରି 6ରୁ 8 ମାସ ବାକି ଅଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସୂଚନା ପାଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଗତକାଲି ରାମନବମୀ ଛୁଟି ଥିବାରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଔଷଧ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ଆସିଥିବା ବିଧେୟକର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ନୋଟିସ ଆଣି ଅନୁମତି ମାଗିଛନ୍ତି ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଧାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଲ୍ ଆଣିଥିଲେ ସରକାର। ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ପରେ ଏବେ ୟୁଟର୍ନ ମାରିଛନ୍ତି। 3 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଓ ଆକ୍ରୋଶରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ସରକାର ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ସଚିବାଳୟକୁ ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗତ ବର୍ଷ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ପୋଷାକ ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ବିଭାଗ। ଗତ ବର୍ଷ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଖାପାଖି ପିଲାଙ୍କୁ ପୋଷାକ ମିଳିଥିଲା। ଏ ନେଇ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଠିକ ସମୟରେ ପୋଷାକ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଡିଇଓଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଖରା ଛୁଟି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ୟୁନିଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଖରା ଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ ୟୁନିଫର୍ମ କ୍ରୟ, ସିଲେଇ ଓ ବଣ୍ଟନ ଶେଷ କରିବାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ କ୍ରୟ, ସିଲେଇ ଓ ବଣ୍ଟନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏପ୍ରିଲରେ ମଦ ଦୋକାନ ପାଇଁ ଲଟେରୀ ହେବ। ଏ ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଲଟେରୀ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ। ଗତ ଥର ଲଟେରୀ ପାଇଥିବା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକର ସମୟ ସୀମା 31ରେ ସରୁଛି। 3 ଷ୍ଟାରରୁ ଅଧିକ ହୋଟେଲରେ ବାରର ପ୍ରାବଧାନ ଥିବାରୁ ଅନସପ୍ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁଥ୍ ଫର ଜବ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଉଦ୍ୟମ ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ ଟକ୍ସ ସହଯୋଗରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏବିଲିଟି ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ 2026ର 5ମ ସଂସ୍କରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଫଟୋଗ୍ରାଫରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଏହି ପ୍ରୟାସଟି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରୁ ଗଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଫିସ୍ ନାହିଁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କରଣ ଗୁଡ଼ିକରେ 30ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରୁ 50,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 8 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପହଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଜାପାନ ଓ ଦୁବାଇ ସହିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମାନେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଟକକୁ କାଳବୈଶାଖୀ ଭୟ,
ଯଦି କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ 2 ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷା ହୁଏ ତେବେ ସହରବାସୀ ଜଳବନ୍ଦୀ ହେବା ଥୟ। କଟକ ସହରରେ ଥିବା ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ କୁଡ଼ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ଭର୍ତ୍ତି। ନିୟମିତ ଭାବେ ଠିକରେ ସଫେଇ ହେଉନି। ଖାଲି ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ କାହିଁକି, ସହରରେ ଅଧିକାଂଶ ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସମାନ ସ୍ଥିତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଘାରିଛି ଚିନ୍ତା। କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ହେଲେ ସ୍ଥିତି କଣ ହେବ ଏଇଥିରୁ ଅନୁମୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଇରାନରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ଲକଡାଉନ ହେବା ନେଇ ଗୁଜବ ହେଉଛି। ଏହାରି ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲକଡାଉନ ହେବାର ଗୁଜବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ। ସେ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ ପାଇଁ ଶାନ୍ତ, ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଓ ଏକତା ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ପୁରୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରିବା ଏବଂ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅନୁପଯୁକ୍ତ। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସମଗ୍ର ଘଟଣାକ୍ରମ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ବାସ୍ତବ ସମୟ ଆଧାରରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛୁ। ଏକ୍ସରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତିର ଏକ କରାଳ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ପବନ ଓ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି। ଏହି ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ପାଣିପାଗ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା ଉପରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟ ବେଶ୍ ଭୟାନକ ଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବଜ୍ରପାତ ବୁର୍ଜ ଖଲିଫାର ଶିଖରକୁ ଛୁଇଁବା ସହ ସାରା ଆକାଶକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦେଉଛି। ଏତେ ବଡ଼ ବଜ୍ରପାତ ସତ୍ତ୍ୱେ ବୁର୍ଜ ଖଲିଫାର କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ହେବା ପଛରେ ରହିଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କୌଶଳ। ଏହାର ଶୀର୍ଷରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲାଇଟନିଂ ରଡ୍ ବା ବଜ୍ର ନିରୋଧକ ଦଣ୍ଡ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା ପ୍ରଥମେ ବଜ୍ରପାତକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିନିଏ। ଏହାପରେ ଅଟ୍ଟାଳିକାର ଷ୍ଟିଲ୍ କଂକ୍ରିଟ ଢାଞ୍ଚା ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବାହୀ ଭଳି କାମ କରେ। ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଅଟ୍ଟାଳିକାର ବାହ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ ସିଧାସଳଖ ମାଟି ତଳକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକେ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହନ୍ତି। ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ନମସ୍କାର।